इतिहास के पन्नों से जो लोग हम तक चलकर आते हैं वही लोग अपने पुरुषार्थ और संघर्ष के कारण हर वक्त पूजे जाते हैं। इतिहास के पन्नों में हम ही ने सजाया है उनको, क्योंकि भंवर से किश्तियाँ खींचकर किनारों तक वही लाते हैं। इतिहास के पन्नियां तो प्रोग्राम जिस तरह हर वीरवार 8 बजे तो लैके 9 बजे तक आप जी की सेवा दे विच हाज़र होना। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। उठ जाग मुसाफिर नींद से सोता है क्या, अपने मुकद्दर को कोस कोस कर हर वक्त रोता है क्या। दृढ़ निश्चय कर जानवे मंजिल की तरफ बढ़ और फिर देख होता है क्या। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच देशां विदेशां जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है सब नूं दास वालों यानी मेरी मनोहर दुग्गल वालों जय गुरुदेव जय भीम जी। सो ये खास प्रोग्राम हर वीरवार आप जी दे समक्ष लैके हाज़र हुंदा हां, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो महान पुरुष हैं जिन्हां ने अपनी लाइफ दे विच अपनी जिंदगी विच बहुत बड़े बड़े काम कीते हुंदे हैं। चाहे वो साइंस का फील्ड होवे, चाहे लोक भलाई का होवे, चाहे किसी भी तरह का संघर्ष या अपने जो डाउन ट्रोडन लोग उन्होंने उपर चक्कण वास्ते जिहड़ा काम कीता हुंदा है और अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत, क्योंकि ये लोग कभी भी अपने बारे या अपने परिवार के बारे नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ जो एक एम ऑब्जेक्ट जिहड़ा इन्हां दा हुंदा आ उस ते ही चलते आ और चलते चलते पूरी जिंदगी अपनी लगा देंदे आ। और इसे करके उन्हां दा नाम इतिहास विच सुनहरी अखरां दे नाल लिखिया रहिंदा है और हमेशा ही लिखिया रहना है। जिन्ना चिकर चंद सूरज धरती ये कायनात कायम है उन्ना चिकर इन्हां दा नाम हमेशा सुनहरी अखरां दे विच लिखिया रहना और दर्ज है। इसे कड़ी दे विच अज लैके आ रहा जो अज दा टॉपिक है, अज दा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अज असी भारत नहीं बल्कि असी अमेरिका वाल जा रहे हैं और अज असी इस टॉपिक दे विच एक ग्रेट इमेंसिपेटर मुक्तिदाता जिन्हों कहते असी और एक ग्रेट स्टेट्समैन दूरदर्शी, एक ग्रेट लॉयर जिन वकालत जिन्हें की सी लॉ किया है और ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर जिन्हें अपना नाम वर्ल्ड की हिस्ट्री दुनिया के इतिहास में सुनहरी अखरां नाल लिखाया और जिन्हां दी सेंस जिन्हां दी कई हुई गल्लां स्कूलों दे विच यूनीवर्सिटी दे विच पढ़ाईयां जांदियां हन। जिस तरह उन्होंने कहा सी इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। या उन्होंने कहा कि आई वॉक स्लोली बट आई नेवर वॉक बैक। अपने आप दे विच बहुत महान गल्लां हन और ये हन USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमरीका के 16वें राष्ट्रपति नन अदर दैन अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन USA के 16वें प्रेजिडेंट होया और एक प्रेजिडेंट तो बहुत होया USA के पहले तो लग के अज 46वां प्रेजिडेंट चल रहा है, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ वो दर्जा नहीं दिता जाता। लेकिन ਜਿਹੜੇ प्रेजिडेंट इस तरह के होए जिन्होंने अपनी जिंदगी दे विच जां प्रेजिडेंट होंदे हुए बहुत बड़े बड़े कारनामे कीते आ, उन्हां दा नाम इस करके उन्हां दे इतिहास विच लिखिया रहिंदा है। ये 16वें प्रेजिडेंट होए आ, लेकिन सारे प्रेजिडेंट जिन्ने भी राष्ट्रपति उत्ते दे होए सारे वो दर्जा नहीं दिता जाता। या पहले प्रेजिडेंट जिहड़े होए
ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ USA ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 32ਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ, ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੂਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਚਾਰਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ 35ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮਿਚੀਗਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16ਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ, ਐਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੇਮਸ ਗਲਫੋਰਡ, ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਕਕਲਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਓ ਐਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵੱਲ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਚਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ USA ਚਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ USA ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਰੈਂਚ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਲੋਕ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਵਸਿੰਦੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆ ਇਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1775 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ 1783 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। 8 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਟਰੀਓਟਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਪੈਟਰੀਓਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਟਰੀਓਟਸ ਸੀ। ਔਰ ਪੈਟਰੀਓਟਸ ਵਰਸਿਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ। ਔਰ ਫਰੈਂਚ ਕਾਲੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਰੈਂਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਬੋਸਟਨ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੀਓਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਔਰ ਉਸ
3 ਸਤੰਬਰ 1783 ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਟਰੀਓਟਸ ਆ ਉਹ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ, 13 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 8 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਆ, 8 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ। ਲੇਕਿਨ 4 ਜੁਲਾਈ 1976 ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੀਓਟਸ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 4 ਜੁਲਾਈ 1976 ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀਗਾ, 26 ਜਨਵਰੀ 1929 ਜਾਂ 30 ਸੀਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮਤਲਬ 1930 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਔਰ 1949 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 26 ਦਸੰਬਰ 26 ਜਨਵਰੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਜੁਲਾਈ 1976 ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਲ ਸੀਗਾ 1976 ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਔਰ 56 ਫਾਊਂਡਰ ਫਾਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ 56 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ USA ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਜਾ ਕੇ 3 ਸਤੰਬਰ 1783 ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੇਟ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ 1787 ਨੂੰ 83 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 83 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1787 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਔਰ 1787 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ 1787 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਕੇ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਭੂਮੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਥਿੰਕਰ, ਮਹਾਨ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਲਾਇਰ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਇਮੈਂਸੀਪੇਟਰ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 12 ਫਰਵਰੀ 1804 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈ ਇੱਕ
और ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਟਕੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੈਂਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਇਰ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਲੇਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲੇਵਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਔਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਲੇਵਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੇਵਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਲੇਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਲੇਵਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਸਲੇਵਰੀ ਰੋਮਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਸਲੇਵਰੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਸਲੇਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲੇਵਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਲੇਵਰੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੇਵਰੀ ਸੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲੇਵਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਲੇਵਰੀ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਵਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਲੇਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੇਜਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ 24 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਲੇਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਨਸਲੇਵ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਤਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੀਓਟਸ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਬੈਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੂਕੇਟਸ ਆ ਗਏ, ਕਲਚਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਲੇਡੈਲਫੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਇਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੂਸੀਅਨ
ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਐਲੀਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੇਵਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਹ ਔਰ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲੇਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਗਿਵ ਮੀ 6 hours ਟੂ ਚੌਪ ਏ ਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ 4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਹਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਿਵ ਮੀ 6 hours ਟੂ ਚੌਪ ਏ ਟਰੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੈਂਡ ਦ ਫਸਟ 4 hours ਸਪੈਂਡ ਸ਼ਾਰਪਨਿੰਗ ਐਕਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਬੁਲਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਨ ਆਈ ਡੂ ਗੁੱਡ ਆਈ ਫੀਲ ਗੁੱਡ, ਵੈਨ ਆਈ ਡੂ ਬੈਡ ਆਈ ਫੀਲ ਬੈਡ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। let everyone lover of liberty, every well wisher to his prosperity, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਸਮ ਖਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਇੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਮ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ US ਸਲਾਈਟਲੀ ਲਾਰਜਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 1787 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 13 ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕॉलोनी ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ 13 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 14 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿਮਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ UN ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ, ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਾਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਐਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੇਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਆ। कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। तो ये एक फलसफा आ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਸ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਕਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਲੇਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਐਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1847 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ MP ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਸਦਨ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਆ। ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਬਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡਸ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਜੀ 1847 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਗ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਵਿਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਔਰ ਵਿੱਚ 1-2 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੇਖ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 years ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅਗੇਨ ਔਨ ਦਾ ਫਰੰਟ ਬੈਂਚਸ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਲੇਬਰ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟ ਆ ਗਈ, ਲੇਬਰ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਔਰ ਵਿਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 1847 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਰੀ ਲਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
नहीं हो सकता कुछ भी ठीक, मैनू जिहड़ा पॉलिटिक्स दे विच ही आउणा पैना है और पॉलिटिक्स दे विच आके ही कुछ मैं कर सकदा हाँ। होर जिस तरह होर मैं इन्ना ज़्यादा पावरफुली नहीं कर सकदा, सिर या तो कुछ रेवोल्यूशन करके एजीटेशन करा या कुछ होर करा, पर इस तरह जिहड़ी स्लेवरी आ वो एलिमीनेशन या एबोल्यूशन नहीं हो सकता। वो इक्को ही तरीका कि अगर मैं पावर दे विच आके फिर इन्होंने दोबारा जिहड़ा 1854 दे विच फिर ये चुने गए और उस वेले इलैक्टेड उस इलिनॉइस स्टेट दे विचों ही चुने गए और 1854 तो बाद इन्होंने जो स्लेवरी नूं खत्म करने दे वास्ते जिहड़ियां 13-14 स्टेटां सी उहदे विच जदों अपना काम शुरू कर दिता, इन्हां दे इस काम नूं देख के और इन्हां दी जो परसनैलिटी या इन्हां दी जिहड़ी काबलियत सीगी उन्होंने देख के जिहड़े लीडर सीगे उन्होंने इन्हों अपना लीडर मन्निया और 1861 दे विच मतलब कि मार्च 1861 दे विच अपने आप उन्होंने प्रेजिडेंट का जिहड़ा कैंडीडेट जिहड़ा वो डिक्लेयर कर दिता। और आई मीन इलैक्शन जिहड़े अमेरिका के जो प्रेजिडेंट के इलैक्शन दे उन्होंने घट घट साल लग जाता है क्योंकि वो बहुत सारे स्टेजिस के निकल के आना होंगे उन्होंने। तो पहला अपने आप को कैंडीडेट करना होंगे, उस तो बाद बहुत सारिया स्टेजिस है जिस निकल के आता। पर मार्च 1861 दे विच अब्राहम लिंकन जी प्रेजिडेंट बन गए, 16वें प्रेजिडेंट USA यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका दे। हुण की आ, हुण प्रेजिडेंट और दूसरिया स्टेटां जिहड़ियां स्लेवरी नूं नहीं खत्म कर रही उन्होंने इन्होंने मतलब कि बहुत कोशिश की कि स्लेवरी जिहड़ी टोटली एबोल्यूशन होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रही सी। और इसी दौरान 26 मई 1861 हालांकि इन्हों 2-3 महीने ही होए सी प्रेजिडेंट बने नूं कि अमेरिका दे विच सिविल वार लग गई, गृह युद्ध जिन्हों कहते असीं, अंदरी आपस में ही रेवोल्यूशन हो जाना या दो पार्टियां दा आपस में, जिस तरह 1949 दे विच चाइना दे विच एक रेवोल्यूशन हो गया सीगा कि जिहड़े दो पार्टियां सी, एक रिपब्लिकन चाइना कम्यूनिस्ट रिपब्लिक पार्टी सी, एक होर पार्टी सी, दोनों दे विच आपस में ही गृह युद्ध हो गया सीगा। और जिहड़ी RRC सी मतलब कि रिपब्लिक पार्टी चाइना जिहड़ी सी वो जित गई सी क्योंकि कम्यूनिस्ट लोग सीगे और उन्होंने दूजी पार्टी नूं अपनी कंट्री दे विचों एलिमीनेट कर दिता और वो जाके ताइवान दे विच बस गए। सो वो उत्थे ताइवान और चाइना का ही इस वेले कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन असी इधर जाना एक सिर्फ एक एग्जाम्पल सी। इस तरह जो आप अंदर बहुत सारिया स्टेटां जिहड़ियां सीगियां वो ये कोशिश कर रही सीगियां कि जिहड़ी स्लेवरी है वो खत्म ना होवे, लेकिन अब्राहम लिंकन जिहड़े USA के प्रेजिडेंट बन चुके थे बहुत स्ट्रोंग सी और उन्होंने शुरू कर दिता कि अपने जिहड़े उन्होंने काम सीगे वो शुरू कर दिते। उहदे विच जिहड़ियां अटैक या लड़ाइयां जिहड़ियां होईयां आपस विच ही, चाहे टैक्सिस होए चाहे दूसरिया स्टेटां आपस विच, क्योंकि ये जिहड़ियां 13 स्टेटां सीगियां इहदे विच तां पूरी तरह एबोल्यूशन हो चुका सीगा। और स्लेवरी जिहड़ी सीगी एक बहुत ही खतरनाक इशू सीगा और बैटल ऑफ गाइटरबर्ग, बैटल ऑफ फोर्ट सेटर, बैटल ऑफ वेस्टर्न थिएटर, बैटल ऑफ ईस्टर्न थिएटर, सिविलियंस जिहड़े कि वो बहुत सारे सिविलियंस जिहड़े सीगे वो चाहुंदे सीगे कि जिहड़ी एबोल्यूशन होनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट हो चुकी सी। डिवेलपमेंट दे नाल एजुकेटेड लोग हो गए सीगे, एजुकेट होने दे नाल उन्हां दे विच एक रेनेसेंस जे कह सकते हैं कि किस तरह की लहर आ गई सी कि इक्वैलिटी, फ्रेटर्निटी या फंडामेंटल राइट्स इदां दी चीज़ां उन्हां दे विच आ गई सी। हालांकि अमेरिका दे कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा बनया जिहड़ा 1787 तो बाद 1789 दे विच कंप्लीट, उहदे विच एक हैगा बिल ऑफ राइट्स, जिस तरह साडे फंडामेंटल राइट्स आ, फंडामेंटल राइट्स जिहड़े आ ओह बिल ऑफ राइट्स तो ही प्रभावित होकर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लए सी। सो बिल ऑफ राइट्स दे विच लिखिया गया है कि हर इंसान नूं ओहदे जिहड़े मेन राइट्स जिहड़े आ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਫਿਰ ਸਲੇਵਰੀ ਕਿਉਂ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਥੀਏਟਰ, ਈਸਟਰਨ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਗਏ ਔਰ ਸਲੇਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਲੇਵਰੀ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਲੇਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕॉलोनीज़ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੋਬ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਮਾਈ ਬੁੱਕਸ, if I want to know something I know from the books are my best friends। so ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਵਰੀ ਯਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਮੈਂਸੀਪੇਟਰ ਆਫ ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ ਜਾਂ ਇਮੈਂਸੀਪੇਟਰ ਆਫ ਦਾ ਵੂਮਨ ਆਫ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਐਮੈਂਸੀਪੇਟਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚਾਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਲੇਵਰੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਨਸਲੇਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਨਸਲੇਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਾਨਵਤਾ, ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਤਕੜਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ
कोला दे नाल पट्ठी चलदी जिहदे नाल इंजन चलदा है। जिस तरह आपां देखिआ ना स्टीम इंजन आपां देखदे हां, पहलां स्टीम इंजन हुंदे सीगे, रेल ट्रेन दे अगे लग्गा हुंदा सीगा और उहदे विच कोला ही पाई जांदे सीगे, कोला पाई जांदे, वो स्टीम बनदी सी और अगे चलदा सीगा। इसे तरह शिप दे विच, शिप तां किन्ना वड्डा हुंदा है और उहदे विच सैकड़ियां दी गिणती दे विच जिहड़े गुलाम हुंदे सी थल्ले कोला पाउण नूं ही रखे हुंदे सी और 6-6 महीने तक उन्हां नूं बाहर नहीं देख सकदे हुंदे सीगे और हमेशा हनेरे दे विच ही रहिंदे सीगे और हमेशा गर्मी दे विच रहिंदे कि कोला पाई जाना, उन्होंने कोला पाई जाना। और जिहड़े दूसरे होर ऑफिसर वगैरह हुंदे सीगे वो आके निगरानी ते रहिंदे, जिहड़ा भी थोड़ा जिहा हटिया सी तो वो पिछे वो मारदे सी आके। इस तरह की जिंदगी, जानवरों तो भी बदतर जिंदगी जिहड़ी आ वो स्लेव्स लोग जिहड़े वो गुजारदे सीगे। सो ये इस तरह दी इंस्पीरेशन जिहड़े ग्रेट लोग हुंदे हुण असीं जदों युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर की भी गल करदे तो उन्होंने इस तरह दे महापुरुषों नूं पढ़िया होएगा, उन्होंने पढ़ के इंस्पीरेशन लई होगी। या जिस तरह असीं कह सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह के महापुरुष पहला होए आ और उन्होंने पढ़ के अपने अंदर एक प्रेरणा का स्रोत जगाना पैंदा है। सो जो इस तरह के लोग होंदे हैं, जो इस तरह के महापुरुष होंदे हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर होंदे हैं, उन्हों नाम इतिहास में रहना और जिस तरह साडा प्रोग्राम का नाम भी इतिहास के पन्नियां तो ही है। तो अज जो उन्होंने असीं गल कर रहे हैं एब्राहम लिंकन जी जिहड़े कि 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12 फरवरी 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जन्म होया सी। और जिस तरह ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, किस तरह ਦੀਆਂ परिस्थितियां सी अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ, किस तरह ਉਹ निकल के आए, किस तरह ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ 16वें प्रेजिडेंट अमेरिका के बन गए और 16वें प्रेजिडेंट बन के उन्होंने किस तरह ओपोजिशन का सामना करना पाया उन्होंने हर जगह उन्होंने ये क्योंकि जो खत्म बहुत सारे लोग जिहड़े साउथ विच चाहुंदे सी कि जिहड़ी एबोल्यूशन नहीं होना चाहिए। सो इस तरह हालात जिहड़े सीगे गरीबां दे उस वेले जिहड़े उन्हां नूं लैके उधर जांदे सीगे उत्थे भी जबरदस्त, क्योंकि अफ्रीका दे विच बहुत बुरा हाल सी उस वेले, डार्क कॉन्टीनेंट कहा जाता हिस्टरी दे विच और उत्थे भी कॉलोनीज सीगियां सारियां, क्योंकि रॉ मटीरियल लैके आउंदे सीगे। फ्रेंच कॉलोनीज बनियां, स्पैनिश कॉलोनीज बनियां और इस तरह बढ़ते इंडिया दे विच भी कॉलोनीज गईयां। ये उत्थे भी साडे ते राज, इंडिया ते भी राज इन्होंने किया। इस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रिटिशर्स मतलब कि इन्होंने ये इन्ने पावरफुल हो गए ब्रिटिशर्स कि इन्होंने बाकी नूं पछाड़ दिता आपस में लड़ाई करके, बैटल ला के या आपस में युद्ध करके इन्होंने फ्रेंच नूं पिछे। पर फिर भी फ्रेंच कॉलोनीज भी बहुत सारियां हैगियां सीगियां और पोर्चुगीज़ भी, पर ब्रिटिश कॉलोनीज जिहड़ियां सीगियां वो सब तो वध सीगियां। और अमेरिका और कैनेडा ये सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनी का ये बहुत ज़्यादा इत्थे हस्तक्षेप इन्हां दी ही पावर सी। सो जो अमेरिका ने इंडिपेंडेंस ली और इंडिपेंडेंस तो बाद संविधान बहुत रिजिड आ, तो बहुत मतलब कठोर संविधान आ, उन्होंने चेंज करने वास्ते या उहदे विच अमेंडमेंट करने वास्ते बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पैंदी है। इंडिया का जिहड़ा संविधान आ वो रिटन भी आ, आई मीन फ्लैक्सीबल भी आ और रिजिड भी आ, लेकिन जो कोई असी अमेंडमेंट करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच साफ लिखा है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेस पार्लीमेंट दे विच पार्लीमेंट का 2/3 मेजोरिटी हो जाए और विदिन 14 डेज़ प्रेजिडेंट के साइन हो जाए और अमेंडमेंट हो जाती। इस करके अज भारत के संविधान दे विच 100 तो भी ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुकियां हैं। इस करके पर अमेरिका का जिहड़ा अगर असीं कंपैरिजन करिए तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड आ, उहदे विच अमेंडमेंट करने वास्ते बहुत प्रॉब्लम आउंदी है। तो इस करके जिहड़ा ये एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी सीगा, क्योंकि यह कानूनी तौर पर करना सीगा, इस करके अब्राहम लिंकन बहुत मुश्किलों का सामना करना पिया। पर एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये किया और एबोल्यूशन हो गया। हुण पूरे अमेरिका दे विच बाय लॉ कोई स्लेवरी नहीं है, कोई इनस्लेवमेंट ट्रेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बराबर आ कानून दी नज़रों दे विच। और जो बिल ऑफ राइट्स नूं पूरी तरह लागू किया और उन्होंने भी यह गल कही है कि जिहड़े लॉस बने हुए आ
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੜਯੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਾਅ ਦੀ। ਅਤੇ ਐਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ USA ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟੂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ, ਯੂਨਿਟੀ। ਔਰ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਅ ਦੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੇ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੌਨ ਬੂਥ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀਗੇ, ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 13-14 ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਨਫੈਡਰੇਟ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਟਲਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਲਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਬੂਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਰੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1865, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫੋਰਡ ਥੀਏਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪਲੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਬੂਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-7 ਘੰਟੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ, ਔਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ
1865 उन मतलब कि वो गोली सिर च लगन करके डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, नहीं बच सके, तो हमेशा हमेशा से अमेरिका मतलब कि लोगों की जी सलेवरी या इदा के काम करके हमेशा हमेशा चले गए। और इस तरह के जोड़े महान लोग होंगे आ उन्होंने हमेशा याद किया जाता है और इसे करके उन्हों का नाम जोड़ा इतिहास विच सुनहरी अखरां विच रहिंदा है। इस करके असी ये कह सकते हैं कि 12 फरवरी 1809 तो ला के 15 अप्रैल 1865 इन्नी उन्होंने जीवन यात्रा सी और ये उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। और जिस तरह असी देखा कि किस तरह हालातों समझा और किस तरह अपने आप को उस पोजीशन च लिया के एजुकेट हो के और इत्थे तक कि लैजिसलेचर बन के फिर बाद दे विच मैंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव बन के इत्थे तक कि प्रेजिडेंट कैंडीडेट बन के जित के, क्योंकि उन्होंने बाद दे विच रिपब्लिक पार्टी ज्वाइन कर ली सी और उत्थों वो जित के फिर उन्होंने जिहड़ी स्लेवरी नूं खत्म किया। लेकिन जिहड़े लोग गलत होंगे कि ये तो बदला लूँगा, उन्होंने फिर उन्होंने उस हॉल दे विच फोर्ड थिएटर दे विच ही उन्होंने गोली मार के उन्होंने असैसीनेशन कर दिता। पर अब्राहम लिंकन जी अज भी इतिहास दे विच अमर हैं और हमेशा वो रहणगे। सो प्यारे दर्शकों, अगले हफ्ते फिर कोई टॉपिक लैके आवांगे, उदों तक अपना ख्याल रखना। जय गुरुदेव, जय भीम जी।